Good morning, my dear students. How are you? Fine. That's great. How was your Diwali vacation? Good. Okay. Happy New Year, all of you. Dear students, we are now going to start course of English and the 7th unit. Are you ready? Okay, let's start. Unit 7 Adolescent Speak. Adolescent means તરુણો અને સ્પીક એટલે કે બોલો. આ યુનિટ્સની અંદર તરુણોની અંદર રહેલા જે પ્રશ્નો છે, તેની જે મૂંઝવણ છે, તે કઈ રીતે તે પ્રદર્શિત કરે છે વગેરે બાબતો આ યુનિટ્સની અંદર દર્શાવવામાં આવેલી છે. તો આજે આપણે તેના વિશે અભ્યાસ કરીશું કે તરુણોની અંદર રહેલી કેટલીક બાબતો છે, કેટલીક મૂંઝવણ છે અને આ સમયગાળા દરમિયાન તેને જે ખૂંચે છે તે કઈ રીતે પ્રદર્શિત કરે છે. તો યુનિટ 7 એડોલેસન્ટ સ્પીક તરુણો બોલે છે. અહીં પ્રી ટાસ્કમાં આપેલું છે there is a poster on the door of Milky's room. There are some instructions and it reads them. No smile, no entry, don't open my door, or no comments on my music please. Now added 3 more such instructions. અહીં તમે બીજા 3 છે એ એડ કરી શકો છો તમારી રીતે. પછી અહીંયા આપેલું છે prepare a poster on rules of my room. Paste it on the door of your room. Complete these dialogues the best way you can. Practice it with your partner. And this is the room I have to let. B. It looks very nice. The rent is 600 per month. And next. આગળ જે છે એ બ્લેન્કને આપણે કમ્પ્લીટ કરવાના છે કન્વર્ઝેશન થ્રુ. ઓકે, તો આપણે કરીએ. No, the electricity charges are not included in the rent. એનાથી પહેલા આપણે લઈશું does it include electricity charges? No, the electricity charges are not included in the rent. B. Do you provide breakfast and meals? Only breakfast, you'll have to go out for the meals. Do you have a shovel to wash clothes? No, I'm afraid you are have to wash clothes yourself. That's fine. I like the room. Good. I hope you are be comfortable here. Yes, I think so. When can I shift here? Whenever you want to. Okay. So now start unit anchor. Anchor means પ્રવક્તા જે અરેન્જ કરે છે ને એને આપણે શું કહીએ છીએ, જે આખું હેન્ડલિંગ કરતું હોય ને એને એન્કર કહેવામાં આવે જે કાર્યક્રમનું. ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ધ વિડીયો કોન્ફરન્સ અરેન્જ્ડ બાય ધ Youth Club Ahmedabad. As you know, the subject of the conference is what's the way out. Teenager Gujarat would discuss their problems with well-known councillors of the state, Dr. Chandrakant Shah and Mr. Saurabh Bakshi. They will try to show the teenagers the right way. Let's begin conference with question from 15 years boy. નમસ્કાર મિત્રો, અમદાવાદની યુથ ક્લબ
આયોજિત વિડીયો કોન્ફરન્સમાં આપ સૌનો આવકારું છું. સ્વાગત છે. તમે જાણો છો તેમ કોન્ફરન્સનો વિષય છે વોટ ધ વે આઉટ. શું ઉપાય છે? આપણા રાજ્યના નામાંકિત સલાહકાર ડોક્ટર ચંદ્રકાંત શાહ અને સૌરભ બક્ષી સાથે ગુજરાતના તરુણો તેમની સમસ્યાઓ વિશે ચર્ચા કરશે અને તેઓ તરુણોને સાચી દિશા દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. 15 વર્ષના એક તરુણના પ્રશ્નોથી આપણે કોન્ફરન્સની શરૂઆત કરીએ. The boy says, Good evening, sirs. I am Jignesh from Talod. નમસ્કાર સર, તાલોદથી હું જિગ્નેશ. Mr. Shah says, Good evening, Jignesh. What's your problem? Tell us. નમસ્કાર જિગ્નેશ, તારી શી સમસ્યા છે? અમને કહે. Jignesh says, Lack of self-confidence is my problem. It has led me to indecisions. I cannot take a quick decision and I feel I waste my time. I prepare a timetable but can't follow it. How can I build up my confidence? આત્મવિશ્વાસની ઉણપ એ મારી સમસ્યા છે તેવું જિગ્નેશ જણાવે છે. તેથી હું અનિર્ણાયક મનનો થઈ ગયો છું. હું ત્વરિત નિર્ણય કરી શકતો નથી અને હું મારો સમય બરબાદ કરું છું તેવું લાગે છે. હું સમયપત્રક તૈયાર કરું છું પણ તેનો અમલ કરી શકતો નથી અને હું આત્મવિશ્વાસ કેવી રીતે કેળવી શકું તેનો મને દિશાચિહ્ન કરો. મિસ્ટર બક્ષી સેઝ, In which class are you studying, Jignesh? બક્ષી સર તેને કહે છે, તું કયા ધોરણમાં ભણે છે જિગ્નેશ? જિગ્નેશ, I am in class 8. હું 10મા ધોરણમાં છું. Mr. Bakshi, tell me how many days do you plan for, Jignesh? તું મને કહે તું કેટલા દિવસનું આયોજન કરે છે? Jignesh says, I go for monthly planning. હું એક મહિનાનું આયોજન કરું છું. Mr. Bakshi says, Jignesh, don't plan for a long period. Don't set such a difficult goal to achieve. Be practical. જિગ્નેશ, બહુ લાંબા સમયનું આયોજન ન કર. સિદ્ધ નહીં થઈ શકે તેવા લક્ષ્ય ન બાંધો. વ્યવહારુ બનો. સાચી વાત છે ને? આપણે પણ આ રીતે રહેવાનું. Jignesh says, so should I plan for a week, sir? જિગ્નેશે કહ્યું, તો શું સર, મારે એક અઠવાડિયાનું આયોજન કરવું જોઈએ? Mr. Bakshi says, not even for a week. Plan only for a one day and try to follow it. Get habituated to do like this. અઠવાડિયુંનું પણ નહીં, માત્ર એક દિવસનું આયોજન કરી તેનો અમલ કરવાનો પ્રયત્ન કરીજો. આ રીતે કરવાની ટેવ કેળવો. Jignesh says, will it build confidence in me? આથી મારા આત્મવિશ્વાસ વધશે? Mr. Bakshi says, certainly. Only a few minutes back you said you can't follow the timetable. This fact discourages you. Follow your timetable for some day. It will boost your confidence. જરૂર. હજુ થોડી વાર પહેલા જ તે કહ્યું ને કે તું સમયપત્રક પ્રમાણે ચાલી શકતો નથી. આ હકીકતથી તું નિરુત્સાહી થઈ જાય છે. થોડા દિવસો તારા સમયપત્રક પ્રમાણે કામ કર, તેથી તારો અવિશ્વાસ વધશે, આત્મવિશ્વાસ વધશે. ઓકે. જિગ્નેશ સેઝ, થેન્ક યુ સર. તમારો આભાર સર. Jignesh says, will be a confident man. Let's listen to the young lady online. જિગ્નેશ એક આત્મવિશ્વાસ વાળો યુવક બનશે.
હવે ફોન પર યુવતી છે તેની વાત સાંભળીએ. The girl. Namaste sir. I am Dizal from Rapper. Dilast from Rapper. My face is full of pimples. How can I get rid of them? જિગ્નેશ એક આત્મવિશ્વાસુ યુવક બનસાવે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ દિલસાદ સેઝ નમસ્તે સર, હું રાપરથી દિલસાદ, મારો ચહેરો ખીલથી ભરેલો છે અને હું ખીલથી કેવી રીતે છુટકારો મેળવી શકું. Mr. Shah says, what have you done so far? અત્યાર સુધી તમે શું કર્યું છે? Dilsad says, I applied Ariel's cream but nothing has worked. મેં જાત જાતના ક્રીમ્સ લગાડી જોયા છે પણ કોઈ ઉપયોગી સાબિત નથી થયા. Mr. Shah says, Dilsad, don't worry too much. Pimples are common at this age. They are sure to go. દિલસાદ, બહુ ચિંતા ન કર, આ ઉંમરે ખીલ એક સામાન્ય સમસ્યા છે, તે જરૂર નાબૂદ થઈ જશે. Dilsad says, but how? I am tired of applying creams. પણ કેવી રીતે? ક્રીમ્સ લગાવીને હું કંટાળી ગઈ છું. Mr. Shah, don't get carried away by the ads. Better consult skin specialist. જાહેરાતોથી ભોળવાઈ જવું નહીં. કોઈ પણ સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ એટલે કે ચામડીના રોગોના ડોક્ટરની સલાહ લેવી વધારે સારું. Dilsad says, thank you sir. આભાર સર. Anchor says, Dr. Shah, here is the ending with a question. Dr. Shah અંતિમ કંઈક પ્રશ્ન પૂછવા માંગે છે. અંતિમ says, good evening sirs, I am Antim from Kavitaha. નમસ્કાર, તમારો શું પ્રશ્ન? નમસ્કાર સર, હું કાવિટાથી અંતિમ. નમસ્કાર. ગુડ ઇવનિંગ, વોટ્સ યોર ક્વેશ્ચન? નમસ્કાર, તમારો શું પ્રશ્ન છે? અંતિમ સેઝ, સર, કેન અ બ્લડ ડોનર acquire HIV? અંતિમ સેઝ, સર, રક્તદાતાને HIV થઈ શકે? Mr. Bakshi says, that's good question. By the way, students like you cannot donate blood. સરસ પ્રશ્ન છે, પણ તમારા જેવા વિદ્યાર્થીઓ રક્તદાન કરી શકે નહીં. અંતિમ says, I know that sir. I just want to know. એ તો હું જાણું છું સર, એ વિશે જાણવું છે. Mr. Bakshi says, it is quite safe to donate blood to an HIV patient. To blood donor cannot get infected because instrumented are sterilized. મિસ્ટર બક્ષી, HIV ના દર્દીને રક્તદાન કરવાનું સલામત છે, પણ રક્તદાતાને ચેપ લાગે નહીં કારણ કે સાધનોને જંતુરહિત કરવામાં આવ્યા હોય. અંતિમ says, thank you sir. આભાર સર. Anchor says, you should know ads before we conclude the conference. Let's listen to Harry's problem. પ્રવક્તા, no ads for no ads. Ads ન થાય તે માટે ads વિશે જાણવું જોઈએ. અહીં અંગ્રેજી શબ્દો નો અને નો થી કેવી રીતે રમત કરવામાં આવી છે જુઓ. આપણે કોન્ફરન્સથી પૂરી કરી શકીએ તે પહેલા હરીશની સમસ્યા સાંભળીએ. Harish says, good evening sirs, I am Harish from Devagad Baria. I have a habit of chewing gutka. Because this habit my teeth are spoiled. I want to get off this habit. Please help me. નમસ્કાર સર, દેવગઢ બારિયાથી હું હરીશ. મને ગુટકા ચાવવાની ટેવ છે. આ ટેવના પરિણામે મારા દાંત બગડી ગયા છે. હું આદતથી છૂટવા માંગુ છું. મને મદદ કરો. ડોક્ટર શાહ, in which class do you study, Harish?
હરીશ તું કયા ધોરણમાં ભણે છે? હરીશ says, Sir, I am class 9. હું 9મા ધોરણમાં ભણું છું. ડોક્ટર સા, How old is your habit? આદત ક્યારથી પડી? હરીશ says, About 2 years. 2 વર્ષથી. ડોક્ટર સા, How often do you ચા ગુટકા? તું કેટલી વાર ગુટકા ચાવે છે? 5-6 times a day. દિવસમાં 5-6 વખત. Mr. Bakshi said, That's terrible. Now tell me what your hobbies. આ તો બહુ ખરાબ કહેવાય. હવે એ કહે છે કે તને શા શોખ છે? Mr. Bakshi says, Harish, reading newspapers, magazines and playing on the tabla. સમાચાર પત્રો, સામાયિકો વાંચવાનું અને તબલા વગાડવાનું. સરસ. Mr. Bakshi, that's good. Now, whenever you feel like shaving gutka, read an interesting news item, article from news or play on tabla. Be with your friends, talk to them, play some games of your choice. Keep your mind engaged in different activities. I am sure I'll be able to get rid of this habit. આ તો સરસ. હવે તને જ્યારે જ્યારે ગુટકા ચાવવાનું મન થાય, છાપામાંથી કોઈ રસપ્રદ સમાચાર કે લેખ વાંચ અથવા તબલા વગાડ, મિત્રો વચ્ચે રહે, તેમની સાથે વાતો કર અથવા તમારી પસંદગીની કેટલીક રમતો રમો અને જુદી જુદી પ્રવૃત્તિમાં તમારું મન રોકી રાખો. તું આ આદતમાંથી છૂટી જઈશ તેની મને ખાતરી છે. હરીશ, થેન્ક યુ. આભાર સર. Anchor says, So friends, now it's time to say goodbye. On behalf of the youth club, I thank Mr. Bakshi and Dr. Shah for guiding the teenagers. I am also obliged to the boys and girls who trust us and solve their problems. Again, goodbye and good night. Talk them. તો દોસ્તો, હવે આપણે છૂટા પડવાનો સમય આવી ગયો છે. તરુણોને માર્ગદર્શન કરવા માટે યુથ ક્લબ વતી શ્રી બક્ષી અને ડોક્ટર શાહનો આભાર માનું છું અને આપણામાં વિશ્વાસ મૂકી આપણી સાથે પોતાની સમસ્યાઓને ચર્ચા કરનાર યુવક યુવતીઓનો પણ હું આભારી છું. ફરીથી આવજો. શુભરાત્રિ. સંભાળજો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ આ યુનિટની અંદર ઘણું બધું શીખી શકો છો. આપણને પણ આવી કેટલી બધી સમસ્યાઓના મૂંઝવણ થતી હોય છે, સમસ્યાઓ છે, તો તમે જાણી શકો છો કે આ એજ જ એવી છે જેની અંદર આપણે ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે અને એ પ્રશ્નોનું સમાધાન માટે આપણે કોઈ આવા સ્પેશિયાલિસ્ટ દ્વારા જો કોઈ પણ પ્રકારની આપણને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે તો તે આપણા જીવનમાં ઘર કરી જતું હોય છે અને આ એજની અંદર આપણા માટે એ ખૂબ જ હાવી થતું હોય છે, એટલે કે એ આપણા માટે મદદરૂપ થઈ જાય છે. અને જો એ એજમાં તમને તમારા અંદર જે ઘર કરી જાય છે એ આપણને જલ્દીથી બહાર કાઢી શકતું નથી. એટલે આ એજની અંદર જેટલું બને એટલું સારું કાર્ય કરો. ઓકે માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ હોપ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે, ગુડ. થેન્ક યુ.